शादी वाले घरों 50 किलो सोना चोरी हो गया। दो चोरां ने आके सारिਆਂ ਨੂੰ काबू कर लिया। हालांकि कार च 15 जने भी मौजूद है। किसी ने हिम्मत ना मारी, किसी ने फोन ही कर लिए या चोरां ਨੂੰ ही पकड़ लिए। इतने ते कमरे सी यकदम ते चोरां ने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठिया नहीं किया। वो सारे बाहर दे मुल्कों आए सी। इतनी तो उन्हां च हिम्मत नहीं सी है कि असीं किसी ਨੂੰ फोन करिए। सारे दे सारे डर गए। पहला ते राती 12 बजे तक सारे इंजॉय करते रहिए। शादी ਨੂੰ 2-4 दिन ऐसी वैसे ही सारे पहला आ गए सी, चलो जाके पाकिस्तान इंजॉय करने आ। वो जनाब इंजॉयमेंट करते रहे तो रात के 12 बजे जिसले लम्मे पै गए हसदे खेडते तो अचानक एक ने विचों आख्या मैनू इंज लगता पाया कि छत ते कोई बंदा पिया फिरदा है। दूसरे ने आख्या तेरा वहम है। एक जवान उठया, उठ के पौड़ियां तक गया, उन्हें भी जाके कुंडी कोना खोली, वापस आके आंदा नहीं कोई शय नहीं है, तेरा एवं वहम है। वो सारे हस खेड के ते लम्मे पै गए। किसी ने यह ध्यान ही कोना किया कि जिहड़ा बाहरला दरवाज़ा उन्होंने किसी ने कुंडी लाई है या नहीं लाई। वो जनाब सारे लम्मे पै गए। अचानक जिहड़ा बाहर वाले दरवाजे की आवाज़ आई तो एक ने विचों आख्या कि दरवाज़ा बाहर वाला खुलिया, जरूर कोई बंदा बाहर गया है। उन्हें आख्या ना जी तेरा वहम है। इतनी देर में जनाब 10 मिनट गुजरे ने, वो सारे ये लम्मे पे ही सी ते इतनी देर में आके चोरां ने जनाब घर च रोला पाता कि सारे इत्थे इकट्ठे हो जो। वो जनाब सारे अपने अपने कमरिया सी, उन्हें 2-4 बंदियां नूं कमरिया चों कढ़िया। दूसरे जिहड़े ने वो अपने आप ही उत्थे आके इकट्ठे हो गए। किसी ने यह ना सोचा कि चलो किसी नूं फोन ही कर लीए। वो आपू डरे पे सी। उन्हें आख्या पता नहीं 15-20 चोर होणगे। वो सिर्फ 2 चोर है, उन्हें नकाब कीते सी। उन्हें जनाब सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठिया करके एक चोर जिहड़ा उन्हां दे अगे पिछे हो गया तो एक जिहड़ा दुल्हन नूं लैके कमरे टुर गया। वो दुल्हन दे घरदिਆਂ ने आख्या खुदा दा ना है साडी कुड़ी नूं कुछ भी ना आख्यो। उन्हें आख्या असीं इस तरह दे बंदे नहीं, असां जिहड़ी चीज़ लैनी है असीं सिर्फ वो लैण आए हैं तो उस तो बाद असीं टुर जाएंगे, तुहाडी धी नूं असीं कुछ भी नहीं आखदे। उन्हें आख्या फिर भी तुसीं लादा कमरे च ना खड़ो, जो तुहानूं चाहिदा साडे कोल लै जाओ। उन्हें आख्या तुहाडे सामने वो कमरे च कुड़ी बैठी है, दरवाज़ा खुले है, असीं उन्होंने कुछ भी नहीं आखण लिया। वो चोर कल्ला उत्थे लै गया। उन्हें जाके उहदे नाल कोई गलबात कीती ते उन्हें अगू जिहड़ा सारियां गल्लां दस दित्तियां कि किहदे कोल किन्ना सोना है। वो जनाब अगे हो के उन्होंने आख्या जी दिओ सोना सारा। वो एक जिहड़ी बुढ़ी माई है उहदे कोल सोना ठीक ठाक सी, उन्हें सोना अपना कोना दिता, उन्हें छपाया सी। वो कुड़ी ने आख्या कि नहीं इहदे कोल भी सोना है वै। वो जनाब जिसले माई कोलों सोना लिया तो माई रोण पिटन ला पई। उन्हें आख्या सारी जिंदगी दी मेरी कमाई सी, ये तुसां जिहड़ा चोरां नूं दवा दित्ती है, पर चोर जिहड़ा उन्हें चुप कर जाओ, जिन्हें रोला पाया तो असीं उहनूं गोली मार देंगे। वो जनाब सारे चुप कीते रहे। चोरां ने जनाब जिहड़ा उन्हां दा खाना शाना पिया सी वो फ्रिज चों कढ के खादा, उत्थे बह के तसल्ली नाल। ते उस तो बाद उन्हें आख्या जी सारे एक कमरे च वड़ जाओ। उन्हें सारे दे फोन लैके बाहर रख दिते। तुहानूं पता है अजकल दा जिहड़ा दौर है फोन ट्रैक हो जाते हैं, इस वास्ते उन्हें फोन बाहर रख के ते उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ एक कमरे च डक दिता। जो ही डकिया उन्हें आख्या जी सोना सारा फड़ के 50 किलो तुहानूं पता ढेर सोना हुंदा है, सारे जिहड़ा मोटियां सामियां सी वो जनाब सारा सोना लैके अगले गए निकल गए। जो ही निकल गए वो पूरी रात अंदर डके रहे। उन्हें दरवाज़ा जिहड़ा कोशिश की तरोड़न की, जो ही दरवाज़ा तरोड़ के बाहर निकले ने तो अगू परेशान सी कि हुण करिए कि। उन्हें अगे पिछे फोन मारे, दसिया कि इस तरह से चोरी हो गई है। वो सारे बंदे उत्थे इकट्ठे हो गए। उन्हें आख्या किस तरह हो सकता है कि चोर तुहाडे घर वा। उन्हें आख्या सानू कोई खबर नहीं, जो ही असीं लम्मे पे आ बाहर वाले दरवाजे चों कोई बंदा आया है, ये नहीं पता किसी ने कुंडी लाई है या नहीं लाई। वो माई आंदी है नहीं मैं कुंडी ला के आई हाँ, मैनू पक्का याद है। उन्हें आख्या अगर तेनू याद है तो फिर किहड़ा बंदा हो सकता है जिन्हें कुंडी खोली है। वो जनाब अगू पिछू हो गए। उन्हें पूछा दुल्हन नूं कि तैनू की आखदे ने। उन्हें आख्या जी मैनू आखदे ने कि तैनू गोली मार देंगे, दस किदे किदे कोल सोना है। इस वास्ते मैं जिहड़ा ना वो दसिया किदे किदे कोल सोना है। उन्हें आख्या जी ठीक है, बाकी हुण तू चुप करके बह जा। वो जनाब सारिਆਂ ने पुलिस नूं कॉल की। पुलिस जिसले उत्थे आई, पुलिस ने आके सारिਆਂ कोल पूछा कि तुसीं अपने अपने बयान दिओ। वो सारिਆਂ ने अपने अपने बयान दिते ते सारिਆਂ दे जिहड़ा जारी गल है बाहरों आए सी, उन्हां दे दिल विच ते कुछ भी नहीं सी। वो तो विचारे आए सी शादी इंजॉय करन। जिसले 50 किलो सोना जे तुहानूं पता है दुल्हन नूं पैना होवे या सारे रिश्तेदारां कोल होवे, ये बहुत वड्डी रकम होंदी है। पुलिस ने आख्या कि इतना सोना तुहाडे कोल हो किंज सकदा है। तुहानूं पता है एक बंदा ते 50 किलो सोना चुक भी नहीं सकता, इतना तो तुसीं कार च रख ही नहीं सकते। 50 किलो सोना बहुत ज़्यादा होंदा है। उन्हें आख्या जी बस साडे कोल है सी। उन्हें आख्या ये नामुमकिन गल है। पुलिस ने जिसले इंक्वायरी की
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 50 ਕਿਲੋ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 50 ਕਿਲੋ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀ, 50 ਤੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹੋ ਆਹੋ 50 ਤੋਲੇ ਸੀ, 50 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 50 ਤੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੋ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰਾਹ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਂਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਿਰੇ ਹੋਰ ਪਿੰਗਾ ਪੀ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਜਨਾਬ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪੂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੱਸ ਆਈ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਪਈ ਲਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।